Hello students, today we are going to see two numerical problems and topic number 3.7. These are the exercise numerical problem, question number 16 and question number 2, sub question number 4. So what are the numerical problems? Listen. Compare the RMS speed of hydrogen molecules at 127 with the RMS speed of oxygen molecules at 27 degrees Celsius. हायड्रोजन चे टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सिअस जर असेल आणि ऑक्सिजनचे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे फार कमी असेल तर त्यांच्या आरएमएस स्पीड चा रेशो काय असेल. कंपेअर करणे म्हणजे काय करणे, रेशो फाइंड करणे. समजलं. कंपेअर द आरएमएस स्पीड ऑफ हायड्रोजन with RMS speed of oxygen, and hydrogen is kept at 127 degrees Celsius while the oxygen is kept at 27 degrees Celsius. Also given that molecular masses of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. That is molecular mass M0 of hydrogen is 2 and of oxygen is 32 respectively. प्रॉब्लेम समजला का. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन दोघं गॅस. आपल्याला माहिती आहे कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेसमध्ये की टेम्परेचर जितकं वाढत जाईल तितकी मॉलिक्युल्सची कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते. जितकं टेम्परेचर कमी असेल ते स्लोली मूव्ह होतात, वेलोसिटी कमी असते, आरएमएस स्पीड कमी असतो. मग आरएमएस स्पीड हा टेम्परेचरवर डिपेंड असतो हे आपल्याला माहिती आहे. तर VRMS is depending on the absolute temperature T. Here R is a constant, M0 is also fixed, directly proportional to T. तर हायड्रोजनला 127 डिग्री सेल्सिअस त्याचं टेम्परेचर आहे आणि ऑक्सिजनचं ओनली 27 डिग्री सेल्सिअस आहे. तर त्यांच्या स्पीडमध्ये काय सांगू शकतो आपण त्याच्याबद्दल, तर त्यांचा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. आता हा जो रेशो याचा आन्सर येतं 8/√3. याचा मिनिंग असा होतो हायड्रोजनच्या VRMS म्हणजे मॉलिक्यूल 8 मीटर पर सेकंड एवढा जाईल तेव्हा ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल किती जाईल, √3 मीटर पर सेकंड. आता √3 म्हणजे 1.73 नियर अबाउट. √3 ची व्हॅल्यू किती असते, 1.73 म्हणजे 1.25. आता 8 कुठं आणि 1.25 कुठं. तर असं का असेल, तर मासेसवर पण व्हेलॉसिटी डिपेंड करतो. कारण याचा मास जास्त आहे ऑक्सिजनचं आणि मॉलिक्युलर मास, आणि हायड्रोजन हा लाईट वेटेड आहे आणि त्याचं टेम्परेचर पण जास्त आहे म्हणून त्याचा स्पीड व्हेलॉसिटी पण जास्त असेल. तर समजला मग प्रॉब्लेम. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगवेगळ्या टेम्परेचरला ठेवले तर त्यांच्या मॉलिक्युल्सचा जो आरएमएस स्पीड आहे त्यांचा रेशो फाइंड आउट करा आणि त्यांचे मॉलिक्युलर मासेस हे दिलेले आहेत. हायड्रोजनचे 2 आहे आणि ऑक्सिजनचे 32 आहे. समजला कंप्लीट प्रॉब्लेम. आता बघा गिवन फॅक्ट काय, एवढ्या गिवन फॅक्ट आहेत. फॉर हायड्रोजन मॉलिक्युलर मास ऑफ हायड्रोजन इज 2 अँड फॉर ऑक्सिजन मॉलिक्युलर मास इज 32. MO2 मीन्स ऑक्सिजन, molecular mass of oxygen is 32. Also the temperature given in Celsius and we have to convert it into SI units, that is Kelvin. How Celsius can be converted to Kelvin? By adding simply 273. Given temperature is in degrees Celsius 127. If you add 273 it becomes 400 total, and that is in SI units. Kelvin is the SI unit of temperature, you know well. Similarly the temperature of oxygen is 27. Convert it into Kelvin by adding 273, so we'll get a 300 Kelvin. Now to find, what we have to find, their speeds. Compare. We have to compare their speeds, VH2 or VO2, not equal, but we have to compare. Here
here ratio we want to find, ratio, that is this upon this. Now what is the formula related to RMS speed or RMS velocity? That is under root of 3RT upon m0. Here R is the universal gas constant, T is the absolute temperature of the gas, m0 is the molecular mass of the gas. Okay. From this 3R is a constant. So which are the changing facts or things? Vrms is directly proportional to the temperature. Means temperature is increased, RMS velocity increases, and inversely proportional to the molecular mass. Inversely proportional to square root of molecular mass. So from this formula we can write like this. Then only the facts we have to compare, that is temperature and molecular mass. So make this equation for hydrogen also and for oxygen also. So Vrms of hydrogen is this under root of TH2, means for hydrogen, temperature of hydrogen upon molecular mass of hydrogen. Write this upon means reciprocal for oxygen. समजलं, T अपॉन M आहे, इथं T अपॉन M आहे, पण असे दोन इक्वेशन. आता इथं एक स्टेप ड्रॉप केलेली आहे, एक स्टेप डायरेक्ट टू डायरेक्ट आहे, आणि ही सवय झाली पाहिजे. डायरेक्ट लिहिलं तर काही प्रॉब्लेम नाही, कारण हा बेसिक फॉर्म्युला आपण लिहितोय. आता हा जसाच्या तसा लिहायचा हायड्रोजनसाठी T अपॉन M, पण ऑक्सिजन अपॉन आहे, याला अपॉन अजून असंच, तर ते काय होईल, रेसिप्रोकल होईल. समजलं. आता MO2 अपॉन TO2, मग यांच्या व्हॅल्यूज पुटअप करा. टेम्परेचर ऑफ हायड्रोजन केल्विन मध्ये 400 अपॉन मोलिक्युलर मास ऑफ हायड्रोजन 2 multiplied by molecular mass of oxygen O2, that is 32, and temperature of O2 is 300. Now here 0 0 gets cancelled, 2 1 ja 2, 2 ja 4, and 32 2 ja 64. Under root of 64 it is 32 2 ja 64 upon 3, that is inside root, but 64 root of 64 is 8, and root of 3 keep as it is. So this is what is the answer. This is the ratio. कंपेअर सांगितलं म्हणजे रेशो फाइंड आउट करायचा. लक्षात ठेवा. विथ म्हणजे हा अगोदर घ्यायचा हायड्रोजन विथ ऑक्सिजन, म्हणजे हायड्रोजन वरती आणि ऑक्सिजन खाली. लक्षात ठेवा. व्हेरी सिंपल प्रॉब्लेम, व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर 2 मार्क्स. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, सब क्वेश्चन नंबर 4. If the density of the oxygen is 1.44 kilograms per meter cube, याचा मीनिंग काय आहे, ऑक्सिजनची डेन्सिटी इतकी आहे, म्हणजे जर आपण 1 मीटर क्यूब म्हणजे 1 मीटर इन लेंथ, 1 मीटर इन ब्रेड्थ, 1 मीटर इन हाईट असा बॉक्समध्ये जर ऑक्सिजन गॅस भरला तर त्याचं मास 1.44 म्हणजे नियर अबाउट 1.5 किलो इतकं असेल. 1 मीटर क्यूब मध्ये ऑक्सिजनचं मास ॲट अ प्रेशर. आता ऑक्सिजनचं मास इतकं आहे त्या बॉक्समध्ये, आणि त्याच्यावर प्रेशर हा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इतका आहे. तर फाइंड द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स. तर तो दाबलेला जो प्रेशर, इतका प्रेशर आपण देतोय, तर त्या प्रेशरमध्ये ते मॉलिक्युल्सच्या व्हेलॉसिटीवर काय परिणाम होईल, काहीतरी चेंज होईल ना. VRMS काय असेल तर तो फाइंड करायचा आहे. आता बघा, गॅसला जितकं आपण प्रेस करणार तितकं मीन फ्री पाथ त्याचा रेड्यूस होतो, त्याची व्हेलॉसिटीवर पण परिणाम होतो, कमी होते व्हेलॉसिटी. तर आता बघा, डेन्सिटी दिलेली आहे रो इज इक्वल टू 1.44. त्याच्यानंतर प्रेशर दिलेलं आहे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. दीज आर द गिवन फॅक्ट्स टू फाइंड RMS वेलोसिटी ऑफ O2 मॉलिक्युल्स. तर अशा बॉक्समध्ये O2 मॉलिक्युल्सच्या RMS वेलोसिटी किती असेल
आता आपल्याला माहिती आहे प्रेशरचा फॉर्म्युला. आता इथे बघा प्रेशर दिलेला आहे आणि डेन्सिटी दिलेली आहे. आता मी हा जो फॉर्म्युला मोठं डेरिवेशन होतो बघा, कॉर्नरला असा बॉक्स होता, तर त्याच्या खाली त्याच्यानंतर मी हे पण डिराईव्ह तेव्हाच करून दिलं होतं आणि सांगितलं होतं हे प्रॉब्लेमसाठी कामाचे आहे, तेव्हाच करून दिलं होतं बघा हे. आता हे काय आहे, हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर P is equal to 1/3 N upon V वॉल्यूम मास इंटू V स्क्वेअर RMS और RMS वेलोसिटी. आता इथं बऱ्याच मुलांचा घोटाळा असा होतो, इथं RMS लिहिला तर इथं असा बार लिहायची गरज नाही, किंवा बार लिहिला असा तर RMS लिहायची गरज नाही. आता हा पण RMSच वेलोसिटी इथं, फक्त वेगवेगळ्या नोटेशन्स जसं त्याने गिव्हन असतं त्याप्रमाणे आपण घेऊ शकतो. आता RMS म्हटलेलं आहे, मग RMS वापरा, तुम्हाला जे सोयीचे वाटेल ते वापरू शकतात. असं आवडलं तर असं लिहा, हा याच्या मिनिंग आणि याच्या मिनिंग V स्क्वेअर RMS सेम आहे. बरं, आता हा फॉर्म्युला प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर असा होता, P is equal to 1/3 N upon व्हॉल्यूम मास V स्क्वेअर RMS. आता इथे N म्हणजे काय, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, V म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस, M इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल and V square is the RMS velocity of the molecule and P is the pressure. मग आता याच्यामध्ये हा फाइंड करायचा V square RMS, पण त्याच्या अगोदर इथे M into N means mass of each molecule and N such a number of molecules. So this product that will give you the total mass of the gas. हे पण मी अगोदर सांगितलेलं आहे, कारण हे जेव्हा बनवलं त्याच्या अगोदरची स्टेप ही आहे, नोट्समध्ये बघू शकतात किंवा मी ते एक्सप्लेन केलेलंच आहे, आठवण करा. 2-3च फॉर्म्युले आहेत, तेच रिपीट होत आहेत. तर M into N इज द टोटल मास. मग या MN प्रॉडक्टला, या M किंवा MN या प्रॉडक्टला रिप्लेस केलं कशाने, कॅपिटल M ने. बाकीच्या जसंच्या तसं व्हॉल्यूमच्या V, हा वेलोसिटी RMS वेलोसिटीच्या स्क्वेअर जसाच्या तसा 1/3. आता असं का केलं, मास, कारण मास अपॉन व्हॉल्यूम तर डेन्सिटी असते म्हणून, आणि डेन्सिटी दिलेली आहे, गिव्हन आहे, म्हणून या फॉर्म्युलेला आपण चेंज केलं, कन्वर्ट केलं असं. हा 1/3 जसाच्या तसा मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजे डेन्सिटी, आणि V RMS स्क्वेअर, रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी V RMS. आता बघा रो P V हे तिघ गोष्टी पैकी 2 दिलेल्या आहेत, रो आणि P दिलेला आहे, आणि आपल्याला V फाइंड करायचे आहे, V RMS म्हणजे RMS वेलोसिटी ऑफ द ऑटोमोबाईल्स. मग या 3 ला इकडे पाठवा P साईडला, रोला पण डिवाइड करा, मग काय होईल 3P अपॉन रो, आणि V RMS पाहिजे, स्क्वेअर नको पाहिजे, मग टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो V RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P बाय रो. बर, व्हॅल्यू पुट करूया, 3 इंटू प्रेशर किती होता 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, आणि डेन्सिटी किती होती 1.44. SI युनिट्स मध्येच आहे दोघं, लक्षात घ्या, म्हणून डायरेक्ट व्हॅल्यू पुटअप करू शकतो. जर नसतील तर कन्वर्ट करायची गरज येते अशी, आणि मगच व्हॅल्यू तुम्ही पुट करू शकतात. लक्षात ठेवा, याच व्हॅल्यू वापरल्या तर आन्सर मिळणार 9 डिग्री सेल्सिअसच्या, केल्विन मस्ट आहे. ओके, तर मग याचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही अंडर रूट वगैरे करून जे आन्सर येईल ते 456.44 मीटर पर सेकंड असेल. अँड द RMS वेलोसिटी ऑफ द ऑटो मॉलिक्यूल इज 456.44 मीटर पर सेकंड. आता याचं हे स्क्वेअर रूट लॉग टेबलमधून बघावं लागेल. 10⁵ म्हणजे 1 वरती 5 झिरोज ठेवा, त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करा, मग त्याचे फॅक्टर्स किंवा याचा पॉईंट रिमूव्ह करून मग त्याला डिवाइड करून जे आन्सर येईल त्याचे स्क्वेअर रूट आपण करू शकतो. किंवा सिंपल वे, या 3 ला 2 झिरो याच्यातले याच्यात टाकून द्या, आणि याला पण क्लिअर करून हे झिरो चेंज करा, म्हणजे तुम्हाला रिडक्शन किंवा कॅल्क्युलेशन जमेल. आता हा कॅल्क्युलेशनचा पार्ट ॲक्च्युअली 11th मध्ये आहे, सो आय एम गोईंग डायरेक्टली. तर हे आहे आन्सर. ओके,
आता हा टॉपिक काय, इंटरप्रिटेशन 3.7 इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थेरी. KT शॉर्ट फॉर्म म्हणजे कायनेटिक थेरी समजायच्या. हा तर आता कायनेटिक थेरीमध्ये टेम्परेचरचे इंटरप्रिटेशन कसं करतात. इंटरप्रिट करणे म्हणजे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर म्हणजे त्याचा रोल काय आहे, टेम्परेचरचा रोल आणि कशामध्ये, कायनेटिक थेरीमध्ये. आता कायनेटिक म्हणजे कायनेटिक एनर्जीशी रिलेटेड आहे म्हणून इंटरप्रेट करतोय आपण टेम्परेचर. तर बघा काय रिलेशन वगैरे काय असेल, कायनेटिक एनर्जी टेम्परेचर यांचं रिलेशन, कोण इन्क्रीज होईल डिक्रीज होईल असं. आता क्वेश्चन याच्यावर ह्या टॉपिकवर असा येऊ शकतो. तर मी इथं क्वेश्चन का लिहितो, कारण कोणताही टॉपिकला आपण स्टडी करताना तो कसा येऊ शकतो, आन्सर किती इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्या फॉर्म्युल्यावर कोणते न्यूमरिकल्स येऊ शकतात. सो डिटेल म्हणजे पहिल्याने नुसता टॉपिक शिकवून द्यायचा, परत मग त्याच्यावर अजून हा क्वेश्चन असा असू शकतो, म्हणून मी ॲट अ टाइम दोघं बेस्ट वे मला जे चांगलं वाटतंय ते अशी मेथडने घेतोय. तर आता बघा क्वेश्चन आहे, हाऊ इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल इज रिलेटेड विथ द टेम्परेचर. बघा मी सांगितलं कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅसची कायनेटिक एनर्जी कशावर डिपेंड असेल. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ ऑफ mv² असतो. वेलॉसिटीवर डिपेंड आहे, वेलॉसिटी जास्त तर कायनेटिक एनर्जी जास्त. मग वेलॉसिटी कशावर डिपेंड आहे, टेम्परेचरवर डिपेंड आहे. टेम्परेचर जितकं जास्त असेल तितके ते मॉलिक्युल्सची वेलॉसिटी जास्त असेल, वेलॉसिटी जास्त तर कायनेटिक एनर्जी जास्त. मग हे रिलेशन आपल्याला बघायचे आहे. हाऊ इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल इज रिलेटेड विथ द टेम्परेचर. डिराइव्ह द रिलेशन युझिंग कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस. रिलेशन म्हणजे एक फॉर्म्युला ऑब्टेन करा, कशाच्या आधारे, युझिंग कायनेटिक थेरी, ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस. So first point, from kinetic theory of gases, pressure exerted by the gas on the walls of the container is this. बघा मोठ्या डेरिवेशन बॉक्सचा आत्ताच तो फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगितला, तो हे माहिती आहे आपल्याला. फ्रॉम कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस प्रेशर ऑफ द गॅस इज, कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस वरून गॅसचा प्रेशर इतका असतो हे आपल्याला माहीत आहे. मग आता हा व्हॉल्यूम इकडे पी साईडला पाठवा, PV इज इक्वल टू राहिलं काय 1/3 Nm v² और v RMS. त्याच्यानंतर या ठिकाणी परत ॲडजस्टमेंट अशी आहे, तर ह्या व्हीला पाठवलं इकडे ट्रान्सफर केलं तर रिमेनिंग फॅक्टर आहे 1/3 Nm v² असं आहे. बरं आता 2 असं ॲडजस्ट करा, 2 मल्टिप्लाय पण करा आणि डिवाइड पण करा, म्हणजे इट डझंट अफेक्ट्स ऑन द रिलेशन. 2 ॲडजस्ट केलाय, हा लक्षात ठेवा इथं 2. आता हा 2 ॲडजस्ट करायचं काय कारण आहे, आपल्याला हा mv² ला डायरेक्ट कायनेटिक एनर्जी म्हणायचं असेल तर हा कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ ऑफ mv² असतो. मग याला हाफ केलं तर याला डबल करा, याला हाफ केलं तर या फॅक्टरला डबल करा, म्हणजे 2 कॅन्सल होईल आणि आपलं ॲज इट इज 1/3 Nm v² RMS. तर असं जसंच्या तसं राहील. आता इथं हाफ कशासाठी ॲडजस्ट केलं, मग याला कायनेटिक एनर्जी आपण म्हणू शकतो, म्हणून इथं 2 ॲडजस्ट केलं, लक्षात ठेवा. हां मग आता याला मुद्दाम ब्रॅकेट दिली, कारण तो ही जी क्वांटिटी आहे, दिस क्वांटिटी हाफ ऑफ mv² represents the average translational kinetic energy of an ideal gas molecule. ही average translational kinetic energy of an ideal gas आहे. आता मग ॲव्हरेज इतके असते म्हणजे एका मॉलिक्यूलचे, हा पर मॉलिक्यूल. मग असे किती मॉलिक्यूल्स आहेत, n. एका मॉलिक्यूलची इतकी, तर n मॉलिक्यूल्सची किती, तर मल्टिप्लाय करायचं n इंटू दिस. समजलं, हे इज द टोटल एनर्जी ऑफ द गॅस. ही असेल टोटल एनर्जी ऑफ द गॅस, गॅसची टोटल एनर्जी. समजलं. मग ही हाफ ऑफ mv² ही एका मॉलिक्यूलची आहे. असे किती मॉलिक्यूल्स आहेत त्या गॅसमध्ये, n.
एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन अ गॅस कंटेनर. मग टोटल एनर्जी काय करणार आपण, एन ने मल्टिप्लाय केलं एकाचं इतकं तर एनचं किती मल्टिप्लाय. तर मग अशा प्रकारे हे टोटल एनर्जी फाइंड केली. बर, आता ई ची व्हॅल्यू ही तयार केली आपण. आता या ठिकाणी पी ह्याची व्हॅल्यू ई पुटअप करा. ह्याची व्हॅल्यू एवढ्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू आपण काय करणार, ई पुटअप करणार. ई so PV is equal to 2/3 E. So PV is equal to 2/3 E in equation 1. Transfer this in equation, put this value in equation 1. What we get? PV is equal to 2/3 E. Now here, but PV is equal to N kBT from ideal gas equation. PV is equal to RT. RT means R means universal gas constant. It is the nothing but n kb. R माहिती ना, R काय असतो, n kb असतो. म्हणजे kb हा काय असतो, R अपॉन n यांच्या रेशोला बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट असं म्हणतात. kb काय आहे, बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. n म्हणजे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन द गॅस कंटेनर. T इज द टेम्परेचर. पण पीव्हीची व्हॅल्यू आपण ही फाइंड केली. पीव्हीची व्हॅल्यू याच्यानुसार फाइंड केली ती किती आली, 2/3 E. पण आयडियल गॅसवरून पीव्हीची व्हॅल्यू तर एन केबीटी असते. मग ह्या पीव्हीची व्हॅल्यू एन केबीटी पुटअप करा. पीव्हीची व्हॅल्यू काय असेल, एन केबीटी इकडे पुटअप करा. पीव्हीची व्हॅल्यू एन केबीटी पुट केली, ही व्हॅल्यू इथं पुट केली. कारण पीव्ही इज इक्वल टू एन केबीटी असतो असं आयडियल गॅस म्हणतो, आणि पीव्ही इज इक्वल टू 2/3 E आलं म्हणजे हे दोघंही सेम असतील. हा फॅक्टर आणि हा फॅक्टर सेम आहे. मग एन केबीटी इज इक्वल टू 2/3 E. पण आपल्याला ई पाहिजे, मग हा 3 इकडे रेसिप्रोकल करा, और ट्रान्सफर दिस 3 गेट्स मल्टिप्लाइड अँड 2 गेट्स डिवाइड. 3/2 एन केबीटी इज द ई. सो ई इज इक्वल टू 3/2 एन केबीटी. And this is the relation of total energy of the gas with temperature. Here number of molecules in a gas container are fixed, that is constant. Here kb is the constant already, Boltzmann constant. So if these are the constant factors, then kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. From equation 3 it is clear that, or we can conclude that, म्हणजे आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो, concluded that average energy per molecule is directly proportional to absolute temperature of the gas. Average energy of the gas molecule is directly proportional to the, म्हणजे आपण हे जर कॉन्स्टंट घेतलं तर E is directly proportional to the absolute temperature T हे म्हणू शकतो. याच्यावरून समजलं, हे रिलेशन काढलं आपण. average energy of the molecule is proportional to, per molecule means for every molecule is directly proportional to the temperature, and this is the required fact, that is interpretation of temperature in kinetic theory. So here we are finishing this. Now the main points, CET, NEET or JEE. Look, in an ideal gas कोणाला म्हणतो आपण, ज्याच्या मॉलिक्युल्स सगळे सारखेच स्फेरिकल असतील, स्मॉल असतील, त्यांच्यामध्ये कोलिजन हे इलॅस्टिक असेल, असे सो मेनी अजम्पशन्स आहेत. ते डिलीट केले सिलेबसला, म्हणून तुमचा स्टडी त्याच्याबद्दल कमी आहे, परंतु मी सांगतोय. तर आयडियल गॅस त्याला म्हणायचं की मॉलिक्युल्स हे नॉन इंटरॅक्टिंग असतात. नॉन इंटरॅक्टिंग म्हणजे जनरली त्यांचे कोलिजन्स हे इंटरॅक्शन नसते, त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन नसते, म्हणजे ते एकमेकांना कोणत्या तरी फोर्सने ओढणे वगैरे त्यांच्यामध्ये नसतं. हेच दे हॅव नो पोटेन्शियल एनर्जी, म्हणून त्यांच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी नसते. आणि म्हणून जी पण असेल ते मुव्हिंग असतात, मोकळे असतात, फिरत असतात, म्हणून त्यांना पोटेन्शियल एनर्जी ही नसतेच. अँड सो द इंटरनल एनर्जी, आणि मग त्या गॅसची जी पण एनर्जी असेल इंटरनल म्हणजे त्याची स्वतःची, तर ती प्युअरली कायनेटिकच असते, फक्त पोटेन्शियल
नसते. कोणाची? आयडियल गॅसची. आयडियल गॅस कसा आहे? काल्पनिक गॅस आहे की असा गॅस असेल, इतका प्रेशर दिला तर इतकं व्हॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होईल, इतकं टेम्परेचर चेंज केलं तर पी व्ही काय चेंज होईल. हे पी व्ही टी 3 पॅरामीटर्स होते ना, त्या तिघांपैकी एक चेंज केला तर 2 उरलेल्या गोष्टींवर काय परिणाम होतो हे आपण बघू शकतो. थर्मोडायनॅमिकल पॅरामीटर्स. तर अशा प्रकारे नाव हिअर विल स्टॉप.